نبی آواز دے رہے ہیں جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. غور کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھیے دعا معصوم کے مقابلے میں اس دعا کو اگر قبول کروانا ہے تو پہلے علی کی خلافت اور ولایت پہ راضی ہو جاؤ, ان کو راضی کر لو کہ یہی خلیفہ رسول ہیں, یہی اللہ کے ولی ہیں. اور کر رہے ہیں میرے عزیز, تو دعا مکمل ہوگی. ایسے دعا تھوڑی ہوگی کیونکہ معصوم کے مقابلے میں دعا. اب دیکھیے چونکہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے قاتل جناب سیدہ کو آگے بڑھانے میں, مگر بڑھا نہیں سکتی. تاریخ کی بیساکھیوں پہ انسان کب تک چلے گا؟ یہ تو صرف آل محمد کے فضائل ہیں. فضائل کا وہ سورج ہے کہ جو کوئی بھی بادل اسے چھپا نہیں سکتا. کوشش کی جا رہی, فضائل کسی طریقے سے نکلا. کبھی کبھی تو قاتل زہرا کی فضیلت بیان کرنے کے چکر میں لوگ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم علی والے خوش ہو جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, ایک شرف بیان ہوتا ہے. دیکھیے اگر ان ایام میں بھی یہ چیزیں نہیں بیان ہوئی تو کب بیان ہوئی؟ ظالموں کے چہروں سے نقاب الٹنا ضروری ہے. آیت اللہ وحید خراسانی صاحب مولا سلامت رکھے ان کو, طول عمر عطا فرمائے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اسی لیے تاکہ قاتل زہرا کو سامنے لایا جا سکے. یہ ہمارے علماء نے دیکھیے کیسی حکمت سے کام لیا تاکہ پتہ چلے کہ ہاں قاتل زہرا کون ہے. یہ چونکہ شروع سے بتایا نہیں گیا, اگر آج بھی نہیں بتایا جائے گا تو ہمارے آج کے بچے جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بچے, ان کے سامنے تو کوئی کسی کو بھی رضی اللہ کسی کے لیے کچھ بھی بول کے چلا جائے گا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اصل کیا, حقیقت کیا ہے. تو جب یہاں چہروں سے نقاب الٹی جائے گی اور ان بچوں کو پتہ ہوگا تو کل کو یہ بھی سینہ تان کے کھڑے ہوں گے کہ بچپن سے تو یہ سنا تھا, آج یہ کہاں سے لے آئے. اور کریں میرے عزیز, یہ بھی بہت ضروری. شرف بیان کرنے کے چکر میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں سامنے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. ایک شرف بڑے ذوق و شوق سے بیان ہوتا ہے کہ یہ شرف کیا کم ہے کہ نبی کا پہلو نصیب ہوا. تو اس شرف میں تو شیطان بھی شریک ہے, ملائکہ کا پہلو اسے بھی ملا, فرشتوں کا پہلو ملا, اور صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی پہلو ملا. بھائی دیکھیے جس قوم کے لیے محاورہ مشہور ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی, وہ ہماری قوم تو ہے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. پہلو ملا کہا جاتا ہے نا, پہلو ملا. آپ بتائیے پہلو, نبی کے پہلو میں یہ شرف بتایا جاتا ہے. نبی کی قبر کہاں ہے؟ حجرے میں. نبی کی قبر ہے حجرے میں. اور حجرے کا قانون کیا ہے نبی کے؟ قرآن کہہ رہا ہے بغیر اجازت آنا نہیں. آپ بتائیے جب نبی کے حجرے میں بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہے تو دفنانے کی ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ, جب آنے کی اجازت نہیں ہے تو دفنانے کی ہے. ایک چیز. اب یہاں پہ دوسری چیز یہ, خاص کر میرے نوجوان بھائی سنیں شاید کہیں جواب کے کام آ جائے. دوسری چیز یہ بیان ہوتی ہے, دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی سے اجازت تو نہیں لی مگر نبی کی بیٹیاں تھیں ان کے پاس. نبی کی زوجہ جو تھی وہ ان کی بیٹیاں تھیں, تو بیٹیوں سے اجازت لی کیونکہ وہ نبی کی زوجہ تھی. جو ان کی بیٹیاں تھیں وہ نبی کی زوجہ تھی, تو اپنی بیٹیوں سے اجازت لے لی تھی کہ ہم نبی کے پہلو میں دفن ہو جائیں. کیوں بھائی آپ نے بیٹیوں سے کیوں اجازت لی؟ جگہ تو نبی کی ہے, بیٹیوں کی جگہ تو نہیں ہے. نبی کی جگہ کہا نہیں, بیٹیوں کو بھی تو میراث ملتی ہے کیونکہ وہ بیوی ہے نبی کی, تو بیویوں کو بھی ملے گی نا. ہماری بیٹی ہوئی, دشمن کہہ رہا ہے ہماری
बेटियां हैं, नबी की बीवियां, तो नबी की तरफ से जो बीवी हैं तो बीवी का भी तो हक हुआ। तो आप मीरास के कब से कायल हो गए? आप तो, आपके यहाँ तो ये है कि रसूल जो है जो भी छोड़ते हैं वो कुछ होता ही नहीं, मीरास ही नहीं, विरसे के कायल ही नहीं। कहा नहीं वो हमारी बेटियां थी तो हमने इजाजत ले ली दफन हो। तो अब सुनिएगा, बेटियों के हिस्से में दफन हो गए, बेटियों के हिस्से में दफन हो गए। वो नबी की ज़ौजा थी बेटी, बहुत गौर से सुनिएगा, नबी की ज़ौजा और ये इनकी बेटी। इजाजत ली बेटियों से, पहलवे रसूल में दफन हो गए। नबी की ज़ौजा होने के रिश्ते से उन्होंने इजाजत दे दी। यही है ना यहाँ तक। आप सुनिए कानून, सिस्तानी साहब का भी फतवा है और हदीस भी है, जाहिर है कि हदीस ही से ये सब निकाला गया। तो 8वें इमाम की हदीस है, अगर मैं पहुंचा ले गया तो इंशाल्लाह कोई खामोश ना बैठेगा। इमाम फरमाते हैं कि जो मीरास है, मीरास की बहस इसमें है कि ज़ौजा, ज़ौजा जिसको आप अपने घर बीवी बना के ला रहे हैं, इसका हिस्सा जमीन में नहीं है। अरे आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि बच गए। इसका हिस्सा जमीन में नहीं है, ज़ौजा का हिस्सा जमीन में नहीं। मेरी तरफ देखते भी रहिएगा तो ही शायद मैं समझा पाऊंगा। हिस्सा जमीन में नहीं, फिर किस में? कई जो दीवारें बनी हैं, इमारत, इसमें उसका हिस्सा है। ये जो जमीन है, ये जिस पे आपने इमारत खड़ी की है ना, इसमें उसका हिस्सा नहीं है। कीमत में फिर हिस्सा है। अगर आपने इसको बेच दिया, कीमत में है हिस्सा, लेकिन ये जो जमीन है इसमें उसका हिस्सा नहीं है। बात पहुंच गई ना? आप सिस्तानी साहब की तौज़ीह भी दे सकते हैं और हदीस आपको मैं दिखा सकता हूँ, और कीजिएगा। हदीस भी यही है कि ज़मीन में ज़ौजा का हिस्सा ही नहीं है। इमारत बनी है तो इमारत में हिस्सा है। अब वो एक मीरास की अलग बहस है, कितना हिस्सा है, औलाद हो तो कितना हिस्सा है, औलाद ना हो तो कितना हिस्सा है, वो एक मीरास की बहस है, वो अलग एक मौजू ही है। गौर कीजिएगा, मुझे जहां तक आना है वो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि जमीन में ज़ौजा का हिस्सा नहीं है, दीवारों में है, जमीन में नहीं है। ये जो जमीन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, कीमत में है, जमीन में नहीं हिस्सा है, दीवारों में है हिस्सा, दीवारों में हिस्सा। अब आप बताइए दफनाया कहां गया? कहा जमीन में, तो जमीन में तो हिस्सा ही नहीं है, जमीन में तो हिस्सा ही नहीं है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि आपको दफनाने का हक नहीं था, दीवार में चुनवाने का। दफनाने का हक ही नहीं था, क्योंकि वहां तो हिस्सा ही नहीं है। हिस्सा जहां था वहां आप करते काम, तो हम भी खुश होते, दीवारों में चुनवाते ना, दीवारों में चुनवाते जहां हक था। और कर रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी फजाइल साबित करने के चक्कर में, जब फजाइल हों तो ही तो साबित करेंगे ना, खुद ही मात खाते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, बस मैंने बात तमाम की। पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन बस बात से बात निकलती चली गई और यहाँ तक आ गई। वक्त तमाम हो गया, फिर कभी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएंगी बातें। दुश्मन ज़हरा से मुरव्वत न कीजिए, इसलिए कि मैं आज की ज़बान में कहूँ कि आतंकवाद की बुनियाद है ये बीबी ज़हरा के कातिल
یہ دہشت گردوں کی بنیاد ہے، سربراہ وہی ہے دہشت گردوں کا، اور یہ شیعہ قوم شریف قوم ہے، یہ کسی دہشت گرد کو نہیں مانتے، کوئی بھی ہو۔ یہ خصوصی اور ان ایام میں، چونکہ یہ آخری مجلس ہے اس خمسے کی، ان ایام میں اپنے محترم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں ضرور شریک ہوا کریں۔ عزائے فاطمیہ کی جب مجلسیں ہوں تو کوشش کیا کریں ٹائم نکالنے کی، فری ہوں تو نہیں، کوشش کریں ٹائم نکالنے تاکہ زیادہ سے زیادہ شریک ہو۔ اکثر لوگ آ کے کہہ دیتے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان باتوں پہ بھی، کہ اکثر لوگ کہتے مولانا میں فری نہیں تھا تو مجلس نہیں آ پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس فری ٹائم کی ہے نا۔ آپ فلاں جگہ شادی میں گئے تھے تو اس دن فری تھے؟ کہا نہیں۔ تو کیوں گئے؟ کہا ٹائم نکال کے گئے۔ کیوں؟ اور جتایا بھی جا کے ٹائم نہیں تھا، بزی بہت تھا، مگر آپ کی بات تھی تو میں نے کہا جانا ہے تو جانا ہے، تاکہ اس کی نظر میں اہمیت ہو۔ تو مجلسوں کی بھی اہمیت تو سمجھیں۔ ٹائم نہ ہو تو کوشش کریں، ہاں بہت بڑی مجبوری ہو تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی معلوم ہوا کوئی ایسی چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی پہ اور پھنسی ہوئی چیز چل رہی ہے، ارے تھوڑی دیر میں چلتے ہیں یہ تو پورا ہو جائے، خدا کے لیے اس سے دور ہوئیے۔ آئیے مجلسوں میں ٹائم نکال کے آئیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ اس عبادت کا نام یہ ہے مجلس کہ جو تمام عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ فرش عزائے حسین، یہ فرش عزائے جناب سیدہ معمولی نہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، بی بی جزا دیں تمام شرکائے مجلس کو، ان کے تمام خانوادے کو بھی سلامت رکھے، جو بانیان مجلس ہے، شرکائے مجلس ہیں، ہمارے نیئر بھائی اور دیگر جو اراکین ہیں جو مجلسوں میں حصہ لے رہے ہیں، جیسے بھی لے رہے ہیں، شریک ہو کے، تبرک کے ذریعے، فرش اعضا کا ایک کونا پکڑ کے بچھوانے کے ذریعے، جیسے بھی پروردگار نے سلامت رکھے۔ کہ ہمارے بھائی جو علی چینل انڈیا یہ لائیو کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ دنیا والوں تک عزائے جناب سیدہ نشر کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، یہ ان کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ میرے عزیزو، ہر ایک کا یہ اپنا کام ہے، آپ سب اپنا فریضہ سمجھا کریں مجلس میں آنا۔ جیسے آپ لوگ اپنے گھر میں ہر کوئی اپنا فریضہ سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اپنے گھروں میں کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے ہمیں کرنا ہے، ویسے فرش اعضا پہ بھی آئیے کہ ہم ہی کو چلنا ہے، ہم ہی کو چلنا ہے، ہم ہی کو چلنا ہے۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی فرش اعضا۔ اور میرے عزیزو ایسے آئیے کہ جو کچھ کام بھی ملے تو شرف سمجھ کے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ٹائم پہ آئیے کہ جب سوچئے کہ ہاں ابھی عزا خانے میں جھاڑو نہیں لگی ہوگی، چلو چلتے ہیں، شاید یہ شرف میرے حصے میں آ جائے۔ دعا مانگتے ہوئے چلیے بی بی میں جا رہا ہوں، کاش جھاڑو لگانے کا شرف میرے حصے میں آ جائے، میں عزا خانے میں جھاڑو لگاؤں۔ ایسے ٹائم سے نکلیے کہ ابھی لگتا ہے فرش بچھا نہیں ہوگا، چلو جلدی چلتے ہیں، شاید ایک چادر کا کونا ہمیں بھی پکڑایا جائے اور وہ حصہ میرے حصے میں آ جائے۔ مجھے عزاداروں کی کیا اہمیت ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم ملا عباس چاؤش، ملا عباس چاؤش بہت بڑے خطیب بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کے بہت سارے شاگرد تھے۔ یہ ہر سال کربلا پیدل آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سواریاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، اونٹ اور گھوڑے کی سواریاں ہوا کرتی تھی، تو ہر سال پیدل آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پیدل آنے میں کھانے پینے کا خرچہ تو ہوتا ہی ہے۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ایک سال مالی حالات خراب تھے، تو انہوں نے کہا اب اس سال ہم نہیں جا سکتے۔ تو شاگردوں نے کہا حضور آپ کے ایک کے نہ جانے سے پتہ ہے آپ کو کتنے لوگ نہیں جائیں گے،
کیونکہ وہ لوگ جاتے ہی آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کربلا میں رلاتے بہت ہیں، کیونکہ وہ خطیب بھی تھے، نوحہ خوان بھی تھے اور عالم بھی تھے، مجلسیں بھی پڑھتے تھے، نوحہ خوانی بھی کرتے تھے۔ سنیے گا عزاداروں کی اہمیت، پھر میں مصائب پڑھوں گا، ہاں تھوڑا سا اگر وقت ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ آخری مجلس ہے، سن لیجیے اتنا، غور کیجیے گا میرے عزیز، اور اپنے اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیے گا، جب بستروں پہ لیٹیے گا تو سوچیے گا ضرور کہ آپ کو کیا کیا شرف ملے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ تو ملا عباس چاؤش نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کے کوئی شاگرد نہیں جائیں گے اور بستی والے بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں۔ کہا وہ انتظام سب ہم لوگ کریں گے، چلیے۔ انتظام ہوا، یہ چلے۔ جب کربلا کی سرحد پہ پہنچے تو کہا آج خیمہ یہیں لگاؤ، یہیں رکتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ہم کربلا پہنچیں گے۔ تو خیمہ لگ گیا، وہاں پہ آرام کے لیے خیمے میں آئے۔ تو جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو ملا عباس چاؤش نے کہا یہ بتاؤ یہ شب کون سی شب ہے؟ تو لوگوں نے کہا شب جمعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جلدی خیمے سمیٹو، اس لیے کہ اس شرف کو ہم ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ شب جمعہ کی زیارت کا ایک الگ شرف ہے۔ تو ہم لوگ جلدی کربلا اسی وقت چلتے ہیں، صبح کا انتظار نہیں کریں گے۔ ان کے حکم پر خیمے سمیٹے گئے، چل دیے۔ اب تھکے ہوئے تھے، مسلسل سفر میں تھے، آرام کرنے کا موقع تھا تو وہ بھی نہیں ملا۔ یہ ڈائریکٹ کربلا پہنچے، حرم میں آئے، زیارت کی۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے مجلس وغیرہ ہم سب کل کریں گے، روئیں گے کل، ماتم کریں گے کل، آج زیارت کر کے چند آنسو بہا لیتے ہیں اور اس کے بعد آرام کر کے کل اطمینان سے آ کے ہم جس طریقے سے عزا کرتے تھے ویسے ہی کریں۔ تو قافلے والوں نے کہا حضور مجلس میں تو ٹائم لگتا ہے، نوحہ ایک پڑھ دیجیے آپ تاکہ چند آنسو بہہ جائیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو ملا عباس چاؤش نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نوحہ پڑھ دیتے ہیں، مجلس تو کل سے ہم شروع کریں گے، نوحہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک پڑھ دیجئے نوحہ۔ تو انہوں نے کہا نوحہ لیکن ہم نہ کسی کی فرمائش پر پڑھیں گے اور نہ اپنی مرضی سے پڑھیں گے۔ کہا پھر؟ کہا جو ہمارے پاس نوحے کی بیاض ہے، ڈائری ہے نوحے کی بیاض ہے، اس کو ہم استخارے کی طرح کھولیں گے، کہ جیسے قرآن سے استخارہ ہوتا ہے نا، اس کو دعا پڑھ کے کھولا گیا، جہاں جو آیت نکلی وہ مطلب نکالا جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ہم استخاری تک کی طرح نوحے کی بیاض کو کھولیں گے، جو نوحہ نکل آئے گا وہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے جو بیاض کھولی تو جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ، انہوں نے نوحہ پڑھا، شب جمعہ نوحہ پڑھا، تڑپ کے لوگ روئے۔ اب جب تڑپ کے روئے، سنیے گا، تڑپ کے روئے، گریا ہو، سب آنسو بہا کے تھکے آ رہے تھے، مسافر خانے گئے اور سب سو گئے جا کے۔ خواب میں ملا عباس چاؤش دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوئی آیا ہے جس کی شکل نورانی ہے، مگر وہ پہناوے سے لگ رہا ہے غلام ہے۔ آیا، اس نے کہا کہ آقا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملا عباس چاؤش آقا ملنا چاہتے ہیں۔ تو ملا عباس چاؤش پہچان نہیں پائے اس غلام کو، کون ہے، کیونکہ مولا کے نوکر تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں نا۔ کون غلام تھا، تاریخ میں نام بھی نہیں لکھا ہے کون غلام تھا۔ تو کہا کہ کون، میں پہچان نہیں پایا۔ آواز دی آقا ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کون، کچھ بتائے گا کہ آقا کون، کس کی بات تو کر رہا ہے؟ آواز دی جس کی زیارت کو آئے ہو۔ تو ملا عباس چاؤش نے اپنے واقعے کو خود ہی بیان کیا ہے، راویوں نے لکھا ہے۔ تو ملا عباس چاؤش نے جیسے ہی یہ سنا تو اسی خواب میں یہ ایک دم سے اٹھ گئے، خواب میں ہی یہ اٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں نہیں آقا نہیں، میں خود جاؤں گا ملنے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آقا مجھ سے ملنے آئے اور میں برداشت کر لوں، میں جاؤں گا، میں تو نوکر ہوں، ادنا سا خادم ہوں، آقا مجھ سے ملنے آئے ہیں، نہیں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ آقا کا حکم ہے کہ میں ہی ملوں گا۔ تو ملا عباس چاؤش کہتے ہیں کہ پھر میں حکم کے آگے مجبور ہوں، اس لیے کہ پھر یہ حکم عدولی ہوگی، یہ نہیں کر سکتا ہوں، حکم کے آگے مجبور۔ بیٹھ گیا، آقا حسین آئے، ملا عباس چاؤش نے اسی خواب میں استقبال کیا،
कदमों को चूमा, बैठे। आका ने एक जुमला कहा, अब्बास, मुल्ला अब्बास, आज के बाद जब भी आना रोज़े में मेरे यहाँ तो सबकी मुसीबतें बयान करना, मगर शब जुमा ख़ास करके मेरे लाल अली अकबर के मसाल में। आवाज़ दी, आका क्यों? क्या उस नोहे में कोई ऐसा मिसरा था जो नाजेबा था? कहा नहीं, तुमने मसाइब सब बयान किए, सही बयान किए। आका फिर वजह? का तुम्हें नहीं पता है, खुसूसी तौर पे शब जुमा हमारी ज़ियारत के लिए हमारी अम्मा ज़हरा आती है। और मुल्ला अब्बास चाऊश, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब से तुमने वो नौहा पढ़ा है, मेरी माँ कभी गश में जाती है, फिर गश में जाती, फिर इफाका। मेरी माँ तब से रो रही है, इसलिए मेरी माँ अकबर के मसाइब नहीं बर्दाश्त कर सकती। जज़ाकल्लाह। हाँ, जिस लिए यह वाक़या सुनाया वो जुमला आप सुने। आवाज़ दी, आका जैसा आपका हुक्म हो। का पढ़ना मसाइब, लेकिन शब जुमा खाली ख्याल रखना, खुसूसी तौर पे ख्याल रखना। लीजिए, उसके बाद आका हुसैन कहते हैं, मुल्ला अब्बास चाऊस, तुम अपने घर मजलिस करते हो ना? कहा हाँ आका, मैं मजलिस करता हूँ, हर शब जुमा मजलिस करता हूँ अपने घर में। कहा वो जो तुम्हारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग रहते हैं, वो आते हैं तुम्हारे यहाँ मजलिस में? कहा हाँ आका, आते हैं। और आन के वो दरवाजे के पास बैठ जाते हैं जहाँ आज़ादार चप्पलें उतारते हैं, वहाँ आके वो बैठ जाते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, मुल्ला अब्बास चाऊस, जब वापस जाना तो उन बुज़ुर्ग को मेरा सलाम अपनी अजमतों को समझें, अपने मर्तबे को समझें। आका सलाम कह रहे हैं, आका सलाम करें फर्श अज़ा पे आने वालों। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, फर्श अज़ा को मामूली ना समझना, इस पे आओ, एहतराम से बैठ जाओ, जिसे जहाँ जगह मिल जाया करे बैठ जाए, यही तो वो जगह है। आप किसी के घर जाते हैं तो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन देखिए इन अज़ादारों को, अज़ादारों की चप्पलों पे बैठे हुए हैं। आपा जाने कुर्बान हो। जरा सोचिए, ये फर्श अज़ा। मेरे अजीज़ों, एक दूसरे का एहतराम किया करें, बहुत एहतराम है अज़ादारों का। मैं क्या आपकी शान बयान करूं, कभी मौका मिला तो मैं आप ही का मर्तबा बताऊंगा कि आज़ादारों का क्या मर्तबा है। हर कोई बिस्तरों पे आज लेट के सोचे ज़रूर कि हमें मौला ने कितना बड़ा मर्तबा दिया, क्या हम इस लायक थे, क्या हम में इतना कुछ था, लेकिन हुसैन ने कितना बड़ा मर्तबा दिया। ये फर्श देखे, बैठने की तौफीक दी है, जिससे जो काम हो आगे बढ़ के करना चाहिए, जिससे जो काम हो। कुछ नहीं कर सकते हैं, जाते जाते किसी अज़ादार की चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर देना। कुछ ना मिले रोज़े महशर, मेरा दामन पकड़ लेना, मेरा दामन पकड़ लेना रोज़े महशर। क्या अहमियत है अज़ादारों, क्यों ना हो, क्योंकि ये उसके मसाइब पे रोते हैं जिसे रुला रुला के मारा है, उसकी मुसीबतों को याद करते हैं कि जिसे रुला रुला के मारा गया। सोचिए कितने जुल्म किए होंगे, वरना 18 साल में कौन बूढ़ा हो जाता है। 18 साल में कौन ज़ईफ हो जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं एक एहसास भरा जुमला कह रहा हूँ, एहसास भला, बस महसूस कर लीजिएगा, कोई तारीख का जुमला नहीं है, महसूस करने के लिए। अगर बाप इस दुनिया, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो माँ बच्चों को पाल लेती है।
माँ को अल्लाह ने कुछ खास शरफ दिए, माँ बच्चों को पाल लेती, परवरिश कर लेती, लेकिन अगर माँ चली गई ये एक बाप ही समझ सकता है कि किन किन मसाइब का सामना करना पड़ता है। अल्लाहू अकबर। सुन्ना आज़ादारो, बाद रसूल ज़हरा को रोने न दिया गया। अब ये एहसास जहन में रखिएगा और सुनते जाइएगा, इंशाअल्लाह रोते हुए उठेंगे अगर महसूस करेंगे। रोने ना दिया गया। आके उम्मत कह रही है या अली फातिमा से कह दो या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। अजीज़ों, तारीख कहती है कि दिन वो आया कि आग और लकड़ियां जमा की जा रही है। ये मैंने जुमला अक्सर मजलिसों में कहा है कि ये तो मशहूर हो गया है कि दरवाजे में आग लगी। खाली दरवाजे में आग नहीं लगी, अल्लामा साहब चिश्ती लिखते हैं घर के चारों तरफ आग लगाई गई। घर के चारों तरफ आग लगाई गई थी। वो तो दरवाज़ा लकड़ी का होता है इसलिए जल्दी जलने लगा। फिर एहसास दिलाऊं, जलता हुआ दर है, जलता हुआ दरवाज़ा है। आज के जैसे दरवाजे होते हैं वैसे कल के दरवाजे नहीं थे। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, ये तायद करें कि कल के दरवाजे अलग होते थे। वो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी लोहे की कीलें हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी कीलें हुआ करती थी, मोटी मोटी लकड़ियाँ। ये आज के जैसे दरवाजे तो नहीं होते थे। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए, साहिबान एहसास बैठे हुए हैं। कभी महसूस फरमाया आपने एक लोहे को अगर आप आग में डाल दें तो चंद लम्हों के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे कि आग का अंगारा कौन सा है और लोहे का टुकड़ा कौन सा है। इसलिए सुर्खी एक जैसी होती है, लोहा भी बिल्कुल आग के अंगारे जैसा सुर्ख हो जाता है। अब सोचिए दरवाजा जल रहा है, अकेली जहरा दरवाजे को रोके हुए है, इधर से जालिम दरवाजे को ढकेल रहे हैं। जहरा फरियाद कर रही है, यहाँ नबी के नवासे हैं, यहाँ अली की बेटियां हैं, यहाँ अल्लाह की किताब है, नबी का पैरहन है, लेकिन जालिमों ने एक न सुनी। दरवाजे को इतनी शिद्दत से ढकेला कि जहरा के पहलू पर दरवाजा गिरा, दो पसलियां टूट गई। मुझे नहीं पता कितनी कीलों ने जख्मी किया। जहरा तड़प गई, मोहसिन की शहादत, आवाज फिजा मुझे संभाला। फिजा मेरा मोहसिन, मेरा मोहसिन मार दिया गया। फिजा अजीज़ो, तारीख कहती है जालिम कुरान के ऊपर से निकल गए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तारीख कहती है जहरा तड़प गई, जहरा तड़प गई। फिजा ने सहारा दिया, फिजा ने सहारा दिया। अगला जुमला बर्दाश्त कर लेंगे, अगला जुमला बर्दाश्त कर पाएंगे। सुना है ना कि जहरा आखिरी वक्त तक भी अपने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ने पाई थी। ये सुना है ना 1000 दफ़ा कि बीबी सैयदा आखिरी वक्त तक अपने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ने पाई थी। क्यों? वजह क्या है? अब वजह सुन लीजिएगा, अगर महसूस करेंगे तो रोते हुए उठेंगे। वजह सुनिएगा अजीज़ों। तारीख कहती है एक मर्तबा पहलू पर दरवाज़ा गिरा, मोहसिन की शहादत, जालिम आगे बढ़े, अली के गले में रस्सी बांधी, अली के गले में रस्सी बांधी। जालिम अली को लेके चले, अली को लेके चले। जहरा दरवाजे के करीब है, जालिम जैसे ही दरवाजे के करीब अली को लेके आए, जहरा ने फरियाद की अबुल हसन को बाहर न ले जाना, लेकिन जालिमों ने ना सुना। वो लेके आगे बढ़ने लगे। जहरा ने अपनी पसलियों के दर्द को भुला दिया, जहरा ने टूटी हुई पसलियों को भुलाया, आगे बढ़ी, अली के दामन को पकड़ लिया, अली के दामन को पकड़ लिया। आवाज दी, मैं अली को बाहर न जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम अली को कत्ल करने के इरादे से ले जा रहे हो। मैं अली को बाहर न जाने दूंगी। अली के दामन को जैसे ही जहरा ने पकड़ा, एक जालिम ने ताजियाना लिया, एक जालिम ने तलवार उठाई। इधर से जालिम ने ताजियाना मारा, उधर से तलवार का कुंदा मारा। जहरा का हाथ भी शिकस्ता हो गया, जहरा के हाथ से दामन छूट गया, जहरा तड़प गई। अबुल हसन अल्लाहू अकबर। हाँ, जालिम घर के बाहर आए थे कि जहरा आवाज देती है अली को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल बिखेर दूंगी। ये कहना था कि कयामत बपा हो गई, मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी।
इन लोगों ने सैयदा के कहने की वजह से नहीं छोड़ा था, तो कयामत का मंजर था इसलिए छोड़ दिया, डर गए थे, खौफजदा हुए थे तो अली को छोड़ा है। मेरे अजीजों, आप ज़रा सोचे कितने मजालिम हो रहे हैं। जहरा का हाथ भी शिकस्ता, पहलू भी शिकस्ता। अब सुनेंगे अजीजों, जब कोई माँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ रहा हूँ, कोई माँ अपने घर से 2-3 घंटे के लिए बच्चे को घर में छोड़ के कहीं जाती है तो ऐसे नहीं जाती है, कभी भी आजमा लीजिएगा, ऐसे नहीं जाती। ये माँ है, ये हमारी आपकी बात हो रही, माँ, ममता अलग है। जब माँ निकलती है घर से बाहर तो बच्चे को छोड़ के ऐसे नहीं जाती है, पहले बच्चे का लिबास बदलेगी, अपने हाथ से खाना खिला देगी, फिर 3-4 घंटे के लिए कहीं जाना है तो जाती है माँ। क्यों? का मेरे आने तक बच्चे को महसूस ना हो कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, उसे एहसास ना हो, महसूस ना हो मेरी माँ नहीं है मेरे पास। समझे आप? मेरी माँ नहीं है। तब मुझे नहीं पता, तारीख ने तो बस इतना ही लिखा कि वक्त आखिर करीब आया, जहरा ने कहा आओ ज़ैनब मेरे पास बैठो, आओ उम्मे कुलसूम मेरे पास आ जाओ, आओ हसन हुसैन मेरे पास बैठो। बच्चों को बिठाया, मुझे नहीं पता उस शिकस्ता हाथ से बीबी ने कैसे खाना खिलाया, कैसे लिबास बदले होंगे। अजीज़ो, तारीख कहती है कि बीबी ने जैसे ही खाना खिलाया, मासूम बच्चे हैं ना, अहले बैत के घराने के बच्चे हैं ना, अहले बैत हैं, सब समझते हैं। आवाज़ दी, अम्मा वक्त आखिर आपका करीब है। हाँ मेरे शहजादों, ए मेरी बेटियों, हाँ मेरा वक्त आखिर करीब है। अपने को संभालना मेरे बच्चों, अपने को संभालना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कहते कहते जहरा हुजरे में गई, आवाज़ दी आओ ज़ैनब मेरे पास ज़रा आओ। ज़ैनब करीब आई, आवाज़ दी मेरी बेटी, जब वक्त आखिर हुसैन खेमे में आए तो मेरी तरफ से गले के बोसे ले लेना। जाओ मेरी बेटी, मेरे हुसैन को भेज देना। हुसैन आ गए, अम्मा हुक्म कीजिए, मेरी अम्मा हुक्म कीजिए। आवाज़ दी मेरे लाल, जब वक्त आखिर खेमे में आना तो मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजुओं का बोसा ले लेना। जाओ मेरे लाल, हसन और ज़ैनब को भेज देना। वसीयत हो गई। आवाज़ दी जाओ मेरे बच्चों, अली को भेज देना, अली को भेज देना। अजीज़ों, तारीख कहती है कि एक मर्तबा अली आए, हुजरे में पहुँचे, अली सरहाने ज़हरा के बैठ गए, ज़हरा के। एक ज़हरा की आंखें बंद हैं, अली सराहने बैठे हुए हैं। कायनात का सबसे बड़ा शुजा सराहने है। ज़हरा बिस्तर पर है, आंखें बंद हैं। अली ने ज़हरा को देखा, अली की आंखों से आंसू रवा हुए। ज़हरा के रुखसारे मुबारक पर ज़हरा की आंख खोली, अली के चेहरे को देखा। आवाज़ दी अबुल हसन, आपसे बड़ा शुजा कायनात में कोई नहीं है, आप क्यों रो रहे हैं? आवाज़ दी ज़हरा, अली तो ये सोच के रो रहा है कि तुम्हारे बाद अब अली अपने मसाइब किसे सुनाएगा। अली अब किससे आके कहेगा कि आज अली को किसी ने सलाम नहीं किया, आज अली को किसी ने जवाब सलाम नहीं दिया। अली अब अपने मसाइब किसे सुनाएगा। अज़ादारों, ज़हरा ने अली को तसल्ली दी और अली ने ज़हरा को तसल्ली दी। वसीयत शुरू हुई, या अली गुस्ल कफन आप दीजिएगा, मेरे जनाजे में जिन लोगों ने सताया है आने ना दीजिएगा, आने ना, बस 2-3 जुमले सुन लीजिए, ख़त्म कर रहा हूँ। आने ना दीजिएगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, या अली खुसूसी तौर पे मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा। बस ये सुन लीजिए, ख़त्म हो गई बात। खुसूसी तौर पे मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा और खुसूसन रातों को ख्याल रखिएगा। आवाज़ दी बिन्ते रसूल, वो क्यों? कहा मेरे हुसैन को रातों में अक्सर प्यास लगती है। मेरा हुसैन अक्सर कहता अम्मा पानी दे दो। काश अम्मा होती, हुसैन को ये एहसास ना हो कि आज काश मेरी अम्मा होती तो मैं प्यासा ना रहता। लीजिए, वसीयतें हो गई। ज़हरा दुनिया से रुखसत हुई, गुस्लो कफन हो चुका। अब अली एक एक को बुलाते हैं, खत्म हुई मजलिस। आओ मेरे लाल हसन, माँ का आखिरी दीदार कर लो। आओ ज़ैनब आ जाओ, उम्मे कुलसूम आ जाओ। सब रुखसत हुए। अब अली की निगाह
निगाहें हुसैन को देख रही हैं। हुसैन हुजरे के कोने में गिरिया कर रहे हैं। अली आगे बढ़े, हुसैन का बाजू पकड़ा, अम्मा से रुखसत ना होगे मेरे लाल। आवाज दी, हाँ बाबा जरूर रुखसत होंगे। ये कहते कहते आगे बढ़े, माँ के कदमों तक तो हुसैन आ गए। अब कदमों पर सर रख के एक जुमला कहते, अम्मा अब जब तक आप आवाज न देंगी ये हुसैन आगे न बढ़ेगा। जैसा ये जुमला कहा, बंदे कफन टूटे, हाथ उठे, आजा मेरे लाल। हुसैन माँ के सीने से लगे, शायद आवाज दी हो अम्मा, आपने बुलाया मैं आ गया, लेकिन जब मैं आवाज दूं तो अम्मा आप भी आ जाना। शायद वादा हो गया था। यही वजह है कि जब हुसैन के गले बसंतर चल रहा था तो जहरा बार बार फरियाद कर रही थी, ए शिम्र जरा इधर देख, मेरे हाथों पर छाले पड़े हैं, मैंने हुसैन को चकिया पीस के पाला। ये वही वादा था। माँ देखती रही हुसैन के गले पर तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी शहादत को कबूल फरमा। हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा फरमा। बे औलाद ने औलाद का फरमा। बेरोजगार ने रोजी ना फरमा। मकरूज उनके कर्ज को दे। बीमार ने शिफाए कामिल दे। जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक दे। जो हज ज़ियारत को मुश्ताक उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ। बानियाने मजलिस और हाज़रीन मजलिस की तमाम दिली हाजात को पूरा। परवरदिगार हमारी ज़बानों में तासीर न फरमा। अक़ीदा और ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे हाफिज़ों को कवी फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिर फरमा और हम उनका अंसार में शुमार।